اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، گزشتہ کل مدھیہ پردیش کا ایک تاریخی اور قدیم شہر ہے جسے مدینۃ السرور، مدینۃ الاولیاء، دار السرور، ولیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تاریخی قدیم شہر برہان پور، وہاں پر مسجد نواب عبدالرحیم میں گزشتہ کل معہد علی میاں ندوی اس ادارے کا سالانہ اجلاس تھا، جس میں میرے استاد محترم حضرت مولانا خالد غازی پوری ندوی صاحب، استاد حدیث، دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ، اتر پردیش، تشریف لائے تھے، اور میرے استاد کے ساتھ میری بھی وہاں پر تقریر تھی۔ ظاہر بات ہے استاد کے سامنے کیا بولیں گے، تو ایک 15 منٹ کی تقریر میں نے کیا، وہاں پر استاد کی دعائیں لیا، اور تقریباً 28 سال کے بعد استاد کی خدمت کرنے کا، ان کے پیر دبانے کا، ان کے سر پر تیل لگا کر تھوڑا سا مالش کرنے کا اللہ نے موقع دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یوں ہی نہیں یہ طرز سخن چل کے آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ حضرت مولانا خالد غازی پوری صاحب عالم اسلام کی ایک عظیم علمی دینی شخصیت ہے، اللہ نے حدیث کے، قرآن کے اور عربی ادب کے گہرے علم سے نوازا ہے۔ کل برہان پور آئے تھے، پھر وہاں سے رات میں 2:30 بجے کے قریب جلگاؤں آیا، پھر ابھی صبح فجر کے بعد یہاں ریکارڈنگ کے لیے آ گیا، کیونکہ ابھی صبح 10 بجے جامنیر شہر جو جلگاؤں کے قریب ہے 40 کلومیٹر پر، وہاں پر لڑکیوں کے ایک عظیم دینی علمی ادارے کی آج بنیاد رکھی جا رہی ہے، جس میں مالیگاؤں سے مفتی اسماعیل صاحب قاسمی ودھایک ہیں، جو MIM سے MLA ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور میری بھی وہاں پر تقریر ہے۔ بس دعائیں کیجیے، رات دن سفر اور یہ سارا کام بھی اللہ کراتا ہے، ہماری اپنی طاقت نہیں ہے، بس دعائیں کیجیے کہ اللہ خوب طاقت بھی دے، صحت بھی دے، حفاظت بھی کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اتنا کام کیسے ہو جاتا ہے، تو میرے بھائی قربانی دینا پڑتی ہے، اپنے ذاتی آرام کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ ابھی 3 بجے ہم آئے اور پھر فجر کے بعد میں یہاں پر آ گئے، 2 گھنٹہ سوئے، پھر ابھی پروگرام کے لیے نکل جائیں گے، تو ذاتی قربانیاں دینا پڑتی ہے، ذاتی آرام کو قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس حفاظت کرے، اور جو کچھ بھی ہم خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرے، آمین۔ آئیے پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ملک کے کسانوں کو آخر سرکار نے
आतंकवादी जैसा उनके साथ रवैया किया और उन्हें कुचल दिया। किसानों के एहतजाज को लेकर खबरें आ रही है कि दिल्ली की जो सरहदें हैं, चारों तरफ से जो बॉर्डर्स है, वो गुज़िश्ता कल मैदान जंग में तब्दील हो गई। 70,000 फौज तैनात कर दी गई और मुजाहिरीन किसान आंदोलन करने पर दिल्ली जाने पर बजीद रहे। शंभू बॉर्डर पर हंगामा हुआ, ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए, पथराव हुआ, कई किसान जख्मी हुए हैं और ऐसे ही एक घन्नारी बॉर्डर पर लाठीचार्ज हुआ। हुकूमत और किसान के दरमियान बातचीत नाकाम रही। पंजाब हाई कोर्ट ने हुकूमत को ताकत के इस्तेमाल से बचने का मशवरा दिया। हरियाणा में इस वक्त इंटरनेट सर्विस पूरी बंद कर दी गई है। किसानों को राहुल गांधी ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात के निफाज का वादा भी किया है। एक्चुअल में जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है, आज उसी किसान को कुचलने के लिए मोदी और बीजेपी आतंकवादियों की तरह रवैया इख्तियार कर रही है और उन्हें मार रही है, पीट रही है, उनका खून बहा रही है। तो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी ने किसानों को मारने के बजाय और उन्हें कील और तारों, खारदार तारों से रोकने के बजाय मोदी ने किसानों से बात करनी चाहिए। दिल्ली आने वाले किसानों को बंदूक के जोर पर हिटलर बनकर नहीं रोका जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरीके से बयान दिया है, किसानों के हुकूक को कुचलने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी ने भी ऐसा ऐलान किया है कि हम भी किसानों के साथ है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि जमीयत उलमाए राजस्थान ने ऐलान कर दिया है मुसलमानों को कि 15 फरवरी को अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने भी 15 फरवरी को बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की है। इसलिए कि 15 फरवरी को योगा के नाम पर सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा, यानी सूरज की पूजा करवाई जाएगी। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने फरमाया कि सूर्य नमस्कार मुसलमानों के लिए बिल्कुल नाजायज और नाकाबिल कबूल है। मौलाना खालिद साहब इस वक्त सूबे बिहार के दौरे पर है। उन्होंने मंगल को अपने आबाई गांव जाले में एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए सूर्य नमस्कार के इशूज पर अपने तासुरात का इजहार किया और इसे मुसलमानों के लिए नाजायज अमल करार दिया है। उन्होंने फरमाया कि कायनात की दूसरी नेमत, कुरान मजीद में मुताद्दिद मकामात पर कायनात की दूसरी नेमतों का जिक्र करते हुए सूरज का जिक्र फरमाया गया और अल्लाह और उसको अल्लाह ताला की अजीम नेमत करार दिया गया है। लेकिन वो सूरज अल्लाह की एक अजीम नेमत है, मगर वो खुदा अल्लाह या भगवान नहीं है। उसकी पूजा किसी भी शक्ल में, किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। इसलिए अपील की गई है कि मुसलमान 15 फरवरी को अपने बच्चों को स्कूल न भेजें ताकि वो इस शिर्क और कुफ्र के अमल से बचे रहे। आइए नाज़रीन, इस वक्त उत्तराखंड से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तराखंड का सीएम जो मुसलमानों के खिलाफ रग रग में और खून के हर कतरे में दुश्मनी रखता है, उसकी दुश्मनी भी सामने आ गई कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलवाया। और अभी वो बयान दे रहा है धामी, वहां का सीएम, कि हल्द्वानी में जो मस्जिद और मदरसे को गिरा दिया गया है, अब उस जगह पुलिस स्टेशन बनेगा। जी हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टीम और पुलिस पर हमले के इल्जाम के बाद उत्तराखंड में धामी हुकूमत हाई अलर्ट पर है और सख्त कार्रवाई कर रही है। शूट आउट का ऑर्डर भी दिया गया है जिसमें 6 मुसलमान शहीद हुए। इस दौरान धामी ने उस मस्जिद की जमीन को लेकर बड़ा ऐलान किया और कहा कि अब उस जमीन पर पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। दर हकीकत धामी जो हाल ही में नारी शक्ति महोत्सव में शिरकत के लिए आए थे, उन्होंने अपने खिताब में कहा कि जिस तरह से खवातीन पुलिस एहलकारों और दीगर पुलिस एहलकारों और सहाफ़ियों पर इंतशार पसंद अनासर ने हमला किया है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए काफ़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मस्जिद और मदरसा गिराया गया है वहाँ पर पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। नाज़रीन, रियासत बिहार से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लीडर अब्दुस्सलाम का कत्ल कर दिया गया। बदमाशों ने गोली मारकर उन्हें कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि बिहार के गोपालगंज जिला में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के रियासती सेक्रेटरी अब्दुस्सलाम उर्फ असलम मुखिया का पीर की रात बदमाशों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने नगर थाना इलाके के करीब
نیشنل ہائی وے 531 پر قتل کی واردات کو انجام دیا. بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت عبدالسلام لکھنؤ جانے کے لیے تھاوے جنکشن پر ٹرین پکڑنے جا رہے تھے. نگر تھانہ علاقے کے گاؤں تکیہ یعقوب کے رہنے والے مقتول عبدالسلام نے 2022 میں اسمبلی الیکشن بھی لڑا تھا اور ان کی پوزیشن تیسرے نمبر پر رہی تھی. وہ مدرسہ اسلامیہ گوپال گنج کے سیکرٹری تھے اور چوراؤ پنچایت کے مکھیا بھی رہ چکے ہیں. قتل کے بعد لوگ پولیس کے حفاظتی انتظامات پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں اور اہل خانہ کا کہنا ہے کہ یہ راجنیتک سیاسی قتل ہے. آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر اس وقت ریاست مہاراشٹر کے پربنی سے آ رہی. جی ہاں، میں نے 2 دن پہلے ہی کہا تھا کہ مہاراشٹر میں بھی اب بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے بلند ہے. انہیں لگ رہا ہے کہ ابا کی حکومت یہاں پر بھی ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے ہمارا. جگہ جگہ پر باقاعدہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں. پربنی سے خبر آ رہی ہے کہ پربنی میں جے شری رام کا نعرہ لگوانے کے لیے مسلم نوجوان کے ساتھ مار پیٹ ہوئی ہے. شرپسندوں کی، یا شرپسندوں اردو کا بڑا پیارا لفظ ہے شرپسند، لیکن شرپسند کی بجائے میں کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ آتنکوادی کا ہوئے نہیں تو بھگوا آتنکوادیوں کی جانب سے حالات کو خراب کرنے کی کوشش جاری ہے. پربنی شہر میں 11 فروری 2024 کو شام 7 بجے کے قریب شہر کے راج گوپال آچاریہ گارڈن میں ایک مسلم نوجوان کو بھگوا آتنکوادیوں نے جے شری رام کہنے کے لیے مجبور کیا اور پھر اس کے ساتھ مار پیٹ کا واقعہ بھی پیش آیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ شہر کے ایک کالج میں زیر تعلیم طالب علم شیخ عرفان اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھا تھا. اس موقع پر وہاں چند بھگوا آتنکوادی نوجوان آئے جن میں وشال نامی ایک آتنکوادی نوجوان بھی شامل تھا. اس کے ساتھ 8 نوجوان بھی موجود تھے. انہوں نے گارڈن میں بیٹھے ہوئے شیخ عرفان نامی نوجوان کو جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا. پھر اسے خوب لاتوں گھوسوں سے مارا پیٹا جس کے سبب وہ وہاں سے گھبرا کر اپنی جان چھڑا کر بھاگ نکلا. شرپسندوں نے اس مار پیٹ کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل کر دی. اس بات کی اطلاع جیسے ہی پربنی شہر کے سرکردہ نوجوان حافظ سید محتسم ایس ڈی پی آئی سید زبیر ڈائمنڈ باغبان معین مولوی باغبان کو ملی، انہوں نے اس معاملے میں شیخ عرفان سے رابطہ قائم کرتے ہوئے نیا موڈا پولیس اسٹیشن میں جا کر شکایت درج کرائی. آئیے حضرت، بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بحریہ کے جو 8 ہمارے افسر تھے، سابق بحریہ کے افسر تھے، جنہیں قطر کی ایک عدالت نے باقاعدہ سزائے موت سنائی تھی. بعد میں پھر سزائے موت عمر بھر کی قید میں تبدیل ہوئی، لیکن گزشتہ کل ہم نے بتایا تھا کہ انہیں رہائی مل گئی اور وہ اپنے گھروں کو تقریباً پہنچ گئے ہیں. اب اس خبر کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کیونکہ الگ الگ لوگ صحرا پہننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں صحرا پہننے والا بڑا چہرہ تو موجود ہی ہے جو بالکل یوں سمجھے کہ صحرا پہننے میں ذرہ بھی دیر نہیں کرتا. لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ ان بحریہ کے 8 افسروں کی رہائی شاہ رخ خان نے کرائی. سبرامنیم سوامی کے دعووں کو اداکار کی ٹیم نے خارج کر دیا. حکومت ہند نے قطر کی جیل میں بند 8 بحریہ افسران کو رہا کروا لیا ہے. ان میں 7 ہندوستان آ چکے ہیں. گزشتہ سال قطر کی عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی تھی. خیر، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ قطر سے نیوی افسران کے رہا ہونے میں شاہ رخ خان کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے جو دعوے کر رہے ہیں. یہ رہائی صرف حکومت ہند کی وجہ سے ہوئی ہے، اس میں مسٹر خان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. ساتھ ہی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈپلومیسی اور انتظامیہ بخوبی ہمارے لیڈرز کو اچھی آتی ہے. مسٹر خان یا دیگر ہندوستانیوں کی طرح بحریہ افسران کی بحفاظت ملک واپسی پر خوش ہیں. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ایک طرف تو کورٹ جو ہے حلال فاؤنڈیشن اور حلال معاملے کو کسی بھی طریقے سے ناجائز نہیں قرار دے رہی ہے اور اس کے ذمہ داران، جمعیت علماء کے ذمہ داران کو راحت دے رہی ہے، مگر اب کیا کرے؟ کورٹ کی سن کون رہا ہے؟ اچھا، کورٹ بھی سمجھ کیوں نہیں رہی ہے؟ کیونکہ جیسے دھامی نے کورٹ کے اسٹے کے باوجود مسجد اور مدرسے کو گروایا، بلڈوزر چلوایا، تو کورٹ کی بی جے پی والے سن کہاں رہے؟ ابھی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ حلال کونسل آف انڈیا کے خلاف اتر پردیش پولیس نے کارروائی کی.
मुफ्ती अनवर खान, मुफ्ती मुद्दस्सिर, मुफ्ती हबीब यूसुफ पटेल और मुफ्ती ताहिर चौहान गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत से 3 रोज की कस्टडी भी उन्हें दी गई है। STF की गैर मुनसिफाना कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, ऐसा भी बयान आया है। STF ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर समेत दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। इन सभी लोगों पर गैर कानूनी तरीके से उसूली का इल्जाम आयद किया गया है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, शिवसेना उद्धव ठाकरे के सरबरा और महाराष्ट्र के चहीते और लाडले एक्स CM उद्धव ठाकरे ने गुज़िश्ता कल बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फडणवीस का मवाजना जानवर से करना, ये जानवर की भी तौहीन है, जानवर की भी बेइज्जती है। और उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कांग्रेस के लीडर बीजेपी के सदर होंगे। जिस तरीके से बड़ी तादाद जो है बीजेपी में जा रही है, चाहे वो ED CBI का डर हो या खो का मामला हो, तो उन्होंने तंज करते हुए ये कहा है कि अभी जिस तरीके से सब जा रहे हैं बीजेपी में, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि आने वाले कल कांग्रेस के जो लीडर है वही बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। और उन्होंने कहा कि अशोक चौहान लीडर नहीं बल्कि एक डीलर है, क्योंकि अशोक चौहान गए ना अभी बीजेपी में। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि अशोक चौहान लीडर नहीं, ये एक डीलर है। और साबिक वज़ीर आला फडणवीस ने नांदेड़ में उनके साथ मुआहदा किया था। उन्होंने कहा कि अगर मिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी में चौहान को राज्यसभा की नशिस्त दे रहे हैं, तो हम भी यही सोचेंगे कि उन्होंने शहीदों की तौहीन की है। यानी मोदी ने शहीदों की तौहीन की है, क्योंकि गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के दौरान वजीर आजम ने चौहान पर शहीदों की तौहीन करने का इल्जाम लगाया था। अब मोदी जी का मसला अजीब है या बीजेपी का मसला अजीब है। जिस पर इल्जाम लगाती है करप्शन का या किसी भी चीज का, वो फौरन कुछ महीनों के बाद में बीजेपी में आ जाता है, तो फिर उसके सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं, उसके सारे इल्जाम खत्म हो जाते हैं। तो अब उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसका मतलब यह कि वजीर आजम ने, मोदी ने भी शहीदों की तौहीन की है। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के हल्द्वानी से। जी हाँ, हल्द्वानी के मुस्लिम अक्सरियती इलाके बम्भोलपुरा में इस वक्त सख्त कर्फ्यू जारी है। इलाका पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर लिया गया है। यहां तक कि खबरें आ रही है कि जमीयत उलमा के जिम्मेदारान को भी अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, हालात का जायजा लेने नहीं दिया जा रहा है। न आने की इजाजत है बाहर से किसी आने वाले को, न अंदर के किसी शख्स को बाहर जाने की इजाजत है। कमोबेश 500 खानदान अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर चले गए हैं। इंतजामिया ने इलाके में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस का ख्याल है कि इसकी वजह से फसादी भाग सकते हैं, अगर पाबंदी न लगाए तो फसादी भाग सकते हैं, ऐसा इंतजामिया का कहना है। अब लोग ये कह रहे कि फसाद बरपा तो खुद हुकूमत ने किया है, आतंकवाद का नंगा नाच तो खुद हुकूमत ने खेला है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद मस्जिद और मदरसे को गिराकर माहौल में दंगे और फसाद फैलाने का काम खुद धामी ने किया है, और अब फिर मुसलमानों पर ही जुल्म और सितम किया जा रहा है। बल्कि हल्द्वानी में हालात ऐसे पेश आए, गोलियां ऐसे चल रही थी, मंजर ऐसे लग रहा था कि भारत को धामी ने गज्जा की सरजमीन बना दिया। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि आखिर कांग्रेस के कद आवर नेता, कांग्रेस कब कहां है? कांग्रेस ने तो इनको खिलाया पिलाया, जी हाँ, आस्तीन के सांप की तरह बड़ा किया, पाला पोसा, लेकिन क्या करे, ईडी और सीबीआई का डर इतना खतरनाक डर है कि कोई भी फौरन बीजेपी में भाग रहा है। बीजेपी में जैसे ही चला जाता है आदमी, तो फिर निरमा वॉशिंग पाउडर, उसके सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं। तो आखिर अशोक चौहान ने भी गुज़िश्ता कल बीजेपी का दामन थाम लिया। खबरें आ रही है कि जेब से नोटों का बंडल निकालकर 2 नोट 52 कोले को दिए।
अशोक चौहान, फडणवीस और बीजेपी के रियासत सदर बावन कुले की मौजूदगी में बीजेपी के दामन को थाम लिया है। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक एमएलए अमर राजूरकर भी बीजेपी में शामिल हो गए। नायब वजीर आला ने कहा कि बीजेपी के लिए आज खुशी का दिन है कि सीनियर लीडर अशोक चौहान हमारे साथ आ गए हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि अशोक चौहान लीडर नहीं डीलर है, और उन्होंने ये भी कहा कि एक करप्टेड आदमी का बीजेपी में जाना खुद बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। और वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन का इल्जाम लगाना और फिर एमपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा देना, क्या ये मोदी गारंटी है? एक्चुअल में मोदी जी और बीजेपी का एक खास कमाल है कि जिन पर करप्शन का इल्जाम खुद बीजेपी लगाती है, मोदी जी लगाते हैं, 4-6 महीने के बाद में अगर वही शख्स डर के मारे, ईडी और सीबीआई के डर के मारे अगर बीजेपी में आ जाता है, तो फिर वही मोदी जी उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मेंबर पार्लियामेंट और राज्यसभा का मेंबर भी बना देते हैं। यह है मोदी जी की गारंटी। और मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है। जो नहीं हो सकता था आज तक वो भी हो सकता है कि एक तरफ मोदी जी कुछ दिनों पहले उस शख्स को करप्ट होने का इल्जाम लगाएंगे और दूसरी तरफ जैसे ही बीजेपी में आ गया सारे इल्जाम दाग धब्बे धुल जाएंगे और फिर वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है।